Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Urmatlı musulman tuğanдар, dostlar, ağayını, ece qarındaş. Barыңыздарга Allah Taala'nın tınçlığı jana salam bolsun. Sizler menen men Yusuf Saypiyev qayradan efirde. Bir kişi medresenin janından ötüp barasa, bir moldake eşek aykırganda darat sınat dep aytıp atıptır. Ana bu kişi ayla bargan жерinde ошол сөздү айтып, баланча молдо эшек кыйкырса, бакырса, дара сынат экен, даратыңыздарды жаңылап алыңыздар, окуган намазыңыздар болбойт, каза болуп калат деп ушул маселени жайылтып, бүт элге айта баштаптыр. Ана bir күн молдолор bir чечимге келип, бул кандай маселе, бул молдого барып айтып түшүндүрүп коюш керек, бул элди азгырды го бул чала молдо. Дешип анан elder bar çoğulup, moldalar bolup, janagı aytkan moldonun үйüne kelişiptir. Kelip anan taksir bunday çıgınız çıkınday bol siz eşek aykırsa kıykırsa darat sınat dep aytıpsız. Bul kanday masele bul? Dese ova men oşontup aytkam. Emne üçün anday? Dese aytat men medresede sabak otup atkаммын. Baldarga misal keltirip tayamın maselesini aytıp atkаммын. Bir kişi eşegi menen kurcunda suusu bar. Anan tigi saparga jönөйт. Anan bir jerge barıp çarşap vaktın tügünü eşegin baylap oşol jerde salkında uktayt. Anan uktap gözü ilmelip ketip anan peşin namazı çıgar vaktta uygonup ketip darat jok dep uktadı. Darat alayın dese eşegi boşonup kaçıp ketken. Anan vakt az, talada, saparda, çölde. Anan bul kişi namazın vakti ötüp keterge, az kalganda, su tappaganda, su alısta bulganda, tayamım kılış gerek bolot dagın. Tayamım kılat. Tayamım kılıp, tayamım degen oşol darat çok malda, jerge toprakka kolun urup, жүзүнө жана колуна сүйкө. Ошондой кол дарат tayamım кылып анан namaz окуй баштайт. Анан namaz окуп, ошол namaz акырлап калганда анан эшек ar jaktan aykırıp kıykıra başlayt. Mına ошондой учурда бул кишинин дараты сынат деп айткаммын. Эшек айкырса, дарат сынат деп айткаммын. Себеби бул эшектин айкырганы демек жакын жерде эшек таштын ар жагында же бир кум дөбөнүн ар жагында турат эшек. Эшектин үнү эшекке далил. Эшек табылышы суудун табылышына далил. Анан суу табылса, бул адамдын жанагы убактынча алган таямымы жарабай калат дагын. Darat sınıp, anan su menen darat alış buga zarıl bolup kalat degen maseleni aytıp atkammın. Al kişi oşol eşek aykırsa darat sınat degen jerini ugup alıp barıp tarkatып ийiptir degen eken. Demek adamlar bir maseleni, bir makalany, bir жаңылыкты, bir kabardı толук ugup, arkı berki jagını tekşerip, izildep, anan bir çeçimge keliş gerek. Jarım jartılay bir 3'ten birini, 10'dan birini ugup alıp anан ошону elge jetkirse, ошондой eldi adaştırat, özü dagın adaşat, anan çoң ızычууга alıp kelet. Baya buzuk telefon degендей masele. Ошон үчүn bir maseleni kanday söz bolбосун, орденин эки жагы бар дегендей, астартын карап, толук анализдеп, анан bir чечимге келиш керек. Шашпаш керек. Анан баягы sözdü aytıp atkан kişiге эмес, эмне деп аткан сөзүнө кара деген сөз бар. Демек адам кандай культурный болбосун, канчалык молдо болбосун, канчалык алым болбосун, анын ушундай адам айтты эмес, эмне деген сөз айтты, ошо маанилүү. Көчөдө жүргөндө эле bir көзгө урунбаган эле, жөнөкөй эле bir адам дагы bir акылдуу данышман сөздөрдү айтышы мүмкүн. Жана bir karantin uçurunda bir janagı bir selsayak kişi büyük bazı şaharlarda aytıp sorбады geografiyadan jakşı okuyan kişi. Oşol siyaktуу adam kim bolbosun, meyli al kanday adam bolbosun, aytkan sözüne maani beriş gerek. Jana oşol maanilүү sözdü толук түшүнүүгө аракет кылып, анан башка бирөөгө жеткириш керек. Уккан эле сөздү башка бирөөгө жеткире берүү ошол адамдын жалганчы болуп калуусуна жетишерлик дейт. Emden uqtuңuz daroo экинчи адамга жеткирдиңиз. Аны сиз билбейсиз да, чынбы, жалганбы, bir taraптуубу, эки taraптуубу,
кимдин чечими, кимдин сөзү. Ошон үчүн сөздү айтарда абайлаш керек. Айрыкча азыр мына саясий абалда, саясий кырдаалда, тирешүүдө ар бир сөзгө маани бериш керек. Колдон келсе, аны эч ким айтпай койсо деле болот. Себеби саясатта мындай атаандашуу болуп турган учурда бирөөнү шайлайсыз, колдойсуз, ошонун жактоочусуз, ошонун тарапташысыз. Ал киши биринчиден кайыпты Аллах Таала билет. Башчы болобу, болбойбу, бул бир маселе. Экинчиден болуп калса бизге жакшылык кылабы, жокпу, экинчи маселе. Эки туңгуюктун ар жагында турган бир бүдөмүк ойго сиз бул жакта анын каршылаштары менен согушуп, урушуп, кыйкырып, бирөөсүнү сөгүп, бирөөсүнү өлтүрөм деп, бирөөсүнү арматура менен башына чабам деп, бирөөсүн каматам деп, бирөөсүн соттойм деп, өзүбүзчө эле ызы-чуу болбошубуз керек. Кудай Тааладан тынччылыкты, аманчылыкты тилеп, жакшынакай сөздөр менен, ачык айкын акыйкат сөздөр менен бири-бирибизге мындай айтып түшүндүрүп, ынтымакта болушубуз керек. Бул саясий абалда бул элдин ынтымагы ыдырап кетүүсү толук ыктымал. Алла Таала барыңыздарга, мага, үй бүлөмө, баарыбызга акыйкатты көрсөтсүн, акыйкатка эргешүүгө товфик берсин жана жалгандан, батилден, караңгылыктан сактасын жана андан сактанууга бизге күч кубат берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.